वेलकम टू assammedia.in। आज आम डिस्कस करब गई आसो आसाम कारेन्ट एफेयर्स अर्थात आज आम ये भिडिओत मेनलि डिस्कस कर मार्च और एप्रिल माहर सकलोखिनि कारेन्ट एफेयर्स MCQ फर्मेटत। सो जदि अपनी प्रिपेरेशन करि आछे APSC APDCL आसाम पुलिस बा अन्यान्य आसाम गवर्नमेंटर कम्पिटिटिव एग्जाम समूहर बारे तेनेहले एटु भिडिओटो अतिको इम्पर्टेन्ट हबो कारण आपनालोके जाने आसाम कारेन्ट एफेयर्सर वेटेजटो बहुत बेसी आजिकालिर एग्जामबोरत। सो पलम नकराके आज भिडिओटो स्टार्ट करूँ। Now question number 1 at खुदाइছে 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन इज हेल्ड इन अर्थात पुरुष और महिलार बारे चतुर्थ एशियन खो खो चैम्पियनशिप तो कत अनुष्ठित होइसे। सो यार करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी बाक्सा डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली खो खो चैम्पियनशिप तो अनुष्ठित होइसे। नाउ यार विषय आम अलप डिस्कस कर लওঁ। 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन कत हेल्ड कत होइसे एटो होइसे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट 20 পৰা 23 मार्चत एटो হৈছিল আৰু ইয়াত অল টুগেদাৰ 12টা কান্ট্ৰি বা 12টা দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেই দেশসমূহৰ নাম আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে। নাও নেক্সট কোৱেশ্চনত আগবাঢ়ো। নেক্সট কোৱেশ্চনত খুদাইছে আসাম গভৰ্নমেন্ট এনাউন্স দ্যাট চিলকাকো টু বি মেড স্টেটস লাৰ্জেষ্ট লেক দ্য লেক ইজ লোকেটেড इन अर्थात অসম सरकारे घोषणा কৰিছিল যে চিলকাকক ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ হ্ৰদ বা লেক হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব। এই লেক বা হ্ৰদটো ক'ত অৱস্থিত আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে চাগে কিছুদিন আগতে এটা উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিল এই চিলকাকো লেকৰ ওপৰতে। সো সেইকাৰণে এইটো নিউজত আছিল। সো এই লেকটো ক'ত অনুষ্ঠিত ক'ত আছে এইটো আছে অপশ্যন এ কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট। সো এইটো নিউজত আছিল সেইকাৰণে এইটো কোৱেশ্চনটো ইয়াত এড কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম সমূহৰ বাবেও এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে। Now question number 3 खुदाइছে which team won the Santosh Trophy 2023 अर्थात कोनটো দলে সন্তোষ ট্ৰফি 2023 টো জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে। সো ইয়াৰ কারেক্ট आंसर তো অপশন বি কৰ্ণাটকা। Now question number 4 ত খুদাইছে who among the following boxer from India win IBA Women's World Boxing Championship 2023 अर्थात भारতৰ নিম্নলিখিত বক্সাৰসকলৰ ভিতৰত কোনে IBA মহিলা বিশ্ব बॉक्सिंग चैम्पियनशिप तो जिकिबले सक्षम होइसे। सो यार भितरत ऑप्शन डी तो हो यार करेक्ट आंसर अर्थात लवलीना बरगोहाई। ना तेर विषय आम अलप चाइ लওঁ। लवलीनाय जोंतो आमार दिल्लीत अनुष्ठित होइसिले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिपर एसोसिएशनर जोंतो माने मैच तो तात तेও जिकिबले सक्षम होइसे अंडर द वेट कैपेसिटी ऑफ 75 केजी। तेও अदार की एवार्ड पाइसे तेও पाइसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न एवार्ड 2021 सनत अर्जुना एवार्ड 20 सनत और आसाम सौरभ 2021 सनत। ना क्वेश्चन नंबर 5 तो अतिको इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन यात कोৱা হৈছে आसाम क्रिएट्स गिनीज बुक वर्ल्ड रेकर्ड ऑफ लार्जेस्ट हैंड रिटेन नोट्स ऑन व्हिच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी अर्थात অসমে নিম্নলিখিত কোনটো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত সৰ্ববৃহৎ হাতে লিখা টুকা বা নোট লিখি গ্রিনিজ বুক वर्ल्ड रेकर्ड কৰিছে। সো ইয়াৰ কারেক্ট आंसर তো অপশন বি লাচিত বৰফুকন। আপোনালোকে শুনিছে কিছুদিন আগতে এইটো নিউজত আছিল। সো ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিসকাস কৰিলাম থৰলি। Assam entered on 9 March 2023 the Guinness World Records Hall of Fame for the largest number of handwritten notes अर्थात 9 मार्च तारिखे এই গ্রিনিজ বুকত আসাম এন্টার হৈছে। ইয়াত মানে কি কৰা হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত हैंड रिटेन नोट लिखि एटो एटा वर्ल्ड रेकर्ड आसाम गवर्नमेंटे क्रिएट करिसे। ना क्वेश्चन नंबर 6 खुदाइছে हु एमंग द फॉलोइंग कन्फर्ड आसाम हाईएस्ट सिविलियन एवार्ड आसाम वैभव अर्थात निम्नलिखित कोने অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা অসম বৈভৱ মানে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সো এই কোৱেশ্চনটো অতিকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন कारण यार ऊपर बहुखिनि एग्जामत खुदा है। सो यार करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी डॉक्टर तपन शइकिया एबारर आसाम वैभव एवार्ड पाবলৈ सक्षम হৈছে। नाउ यार विषय आम अलप चाइ लওঁ। यात आपनालोके देखा पाब तपन शइकिया कन्फर्ड आसाम हाईएस्ट सिविलियन एवार्ड आसाम गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया ऑन 24 March 2023 कन्फर्ड स्टेट सिविलियन एवार्ड সেইবিলাক एवार्ड मेनलि কি আছে অসমৰ আসাম বৈভৱ আছে আসাম সৌৰভ আৰু আসাম গৌৰৱ আছে। এই তিনটা এৱাৰ্ড 21 পাৰ্সনালিটিক দিয়া হৈছিল। ইয়াৰে ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ এৱাৰ্ড হৈছে আসাম বৈভৱ হেতু পাইছে ডক্টৰ তপন কুমাৰ শইকীয়াই। আৰু নেক্সট সেকেন্ড হাইয়েস্ট এৱাৰ্ড হৈছে আসাম সৌৰভ হেতু 5 জন ব্যক্তিক দিয়া হৈছে। নাও নেক্সট কোৱেশ্চনত আগবাঢ়ো। নেক্সট কোৱেশ্চনত খুদাইছে at 95th Academy Award ceremony which Indian song win the Oscar 2023 for best original song अर्थात 95th तम
একাডেমি বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত কোনখন ভাৰতীয় গানে শ্ৰেষ্ঠ গীতৰ বাবে অস্কাৰ জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে এটো নিউজত আছে না আপোনালোকে জানে চাগে অপচন বি টো হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নাটো নাটো সঙৰ বাবে অস্কাৰ জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে Now question number 8 question number 8 ত খুদাইছে who among the following has been appointed as new chief information commissioner অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কাক অসমৰ নতুন মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে সো তেওঁ হৈছে অপচন সি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত আপোনালোকে জানে প্ৰাক্তন অসমৰ ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তক নতুন এটা দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে সেইটো হৈছে নিউ চিফ ইনফৰমেশন কমিশনাৰ সো অপচন সি টু হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ Now next question at Akbaro. Next question at Khudaise which Indian state has recently introduced electric trains for the first time? অর্থাৎ কোনখন ভারতীয় ৰাজ্যই শেহতীয়াকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৈদ্যুতিক ৰেল প্ৰৱৰ্তন কৰিছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ টু হ'ব অপচন এ মেঘালয় মেঘালয়ত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেইনটো মানে গৈছে Now question number 10 at Khudaise the Election Commission of India has granted national party status to which of the following party on 10th April 2023 অর্থাৎ ভারতের নির্বাচন আয়োগে 10 এপ্রিল 2023 তারিখে কোনটো রাজনৈতিক দলক এটা রাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি আম আদমি পাৰ্টি নাও ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিসকাস কৰিলোঁ মানে আম আদমি পাৰ্টিয়ে চাৰিটা ষ্টেটত অৰ্থাৎ দিল্লী গোৱা পঞ্জাব আৰু গুজৰাটত পাৰফৰ্মেন্স চাই ইলেকশন কমিশনাৰে ইয়াক এটা ন্যাশনাল পাৰ্টি হিচাপে ৰেকগনাইজ কৰিছে বৰ্তমান ভাৰতত কেইটা ন্যাশনাল পাৰ্টি আছে বৰ্তমান ভাৰতত 6টা ন্যাশনাল পাৰ্টি আছে তাৰ ভিতৰত আম আদমি পাৰ্টি হৈছে এটা বহুভুজন সমাজ পাৰ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কমিউনিষ্ট পাৰ্টি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ আৰু ন্যাশনাল পিপল পাৰ্টি এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত আৰু যোনটো ন্যাশনাল পাৰ্টি হ'বলৈ কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া ৰাখে হেতু মই আপোনালোকক দি দিছো আপোনালোকে ভালকে ভিডিওটো পজ কৰি নোট ডাউন কৰি ল'ব Now question number 11 এটা অতিকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ইয়াত খুদাইছে how many বিহুৱা and বিহুৱতী performers achieved Guinness World Record for the largest bihu performance in a single venue in Assam on April 14 2023 অৰ্থাৎ 14 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখে অসমত পৰিবেশন কৰা সৰ্ববৃহৎ বিহু নৃত্যৰ বাবে গ্ৰিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড অৰ্জন কৰিবলৈ উক্ত অনুষ্ঠানত কিমানজন নাচনী বা শিল্পী অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটো হ'ব অপচন বি 11304 অৰ্থাৎ 11304 জনী নাচনী বা শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল Now question number 12 ত খুদাইছে the Papalpreet Singh and Amritpal Singh is associated with which radical organization অৰ্থাৎ Papalpreet Singh আৰু Amritpal Singh কোনটো মৌলবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত আপোনালোকে জানে এওঁলোক নিউজত আছিল সো এওঁলোক কোনটো মৌলবাদী সংগঠনৰ লগত জড়িত তেওঁলোক হৈছিল অপচন বি ওয়াৰিছ পাঞ্জাব দে এটো এটা ৰেডিকেল অৰ্গানাইজেশ্যন আছিল ইয়াৰ লগত তেওঁলোক জড়িত আছিল Now question number 13 The only AIIMS in Northeast India is located in অর্থাৎ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ AIIMS ক'ত অৱস্থিত সো আপোনালোকে জানে ৰিসেন্টলি ইনাগুৰেট কৰা হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ AIIMS ক'ত অৱস্থিত আছে সেইটো হৈছে অপচন ডি আসামত ৰিসেন্টলি সাংসাৰিত অৰ্থাৎ 14 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখে সাংসাৰি গুৱাহাটীত PM মোদীয়ে এটো ইনাগুৰেট কৰিছিল Now question number 14 ত খুদাইছে who among the following recently received the GI registration certification অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনে শেহতীয়াকৈ GI পঞ্জীয়ন প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিছে সো অপচনৰ ভিতৰত অপচন এটো হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অৰ্থাৎ অসমৰ গামোচাই এটা GI registration certification টো লাভ কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে Now question number 15 ত খুদাইছে who among the following becomes first Assamese to be appointed as advisor to US president অর্থাৎ নিম্নলিখিত কোনে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপে নিযুক্ত হোৱা প্ৰথম অসমীয়া সতে হৈছিল অপচন ডি ডক্টৰ ৰূপম শৰ্মা সো আজি ভিডিওত ইমানে 15টা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিলো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিলৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ কোৱেশ্চন সমূহ সো
যদি আপোনাক এই কুৱেশ্যনসমূহৰ PDF লাগে বা ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আপডেট লাগে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল Assam-Edu01 জইন কৰিব পাৰে ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে আৰু যদি আপোনাক এনেধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বা অন্যান্য ষ্টাডি ৰিলেটেড মেটেৰিয়েল লাগে তথাপিও জইন কৰিব পাৰে আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দি থকা হ'ব তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং হেভ এ গুড ডে